بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین بآثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اخرجہ البخاری والمسلم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین، بزرگوں، استاد محترم مولانا عبدالباسط ریاضی حفظہ اللہ، پیارے بھائیوں اور بچوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حالات بدلتے آ رہے ہیں، سازگار ہوتے جا رہے ہیں، ہوا بدل رہی ہے، الحمدللہ صحت یابی کا ماحول بھی بن رہا ہے۔ اللہ کرے یہ کورونا کی بلا ہمارے گاؤں سے، ہمارے دیش سے، ساری دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے اور ان کے پیر بھی روشن ہوں گے، وضو کے آثار سے، من آثار الوضو، وضو کے آثار سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ حدیث کے متن کا آخری حصہ جو ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے ہیں، پیارے نبی کے نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے جو چاہے کہ وہ اپنے چہروں کی روشنی کو، یعنی چمک کو، ہاتھوں کی چمک کو، پیروں کی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ ضرور بڑھائے۔ عربی زبان میں چھوٹا منہ بڑی بات استاد محترم ہیں، لب کشائی کے لیے ڈرتا ہوں۔ غرہ لفظ کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی پہ جو چمک ہوتی ہے اس کو غرہ کہتے ہیں عربی معاشرے کے اندر، اور گھوڑے کے پیروں کی جو چمک ہوتی ہے اس کو محجل کہتے ہیں، یعنی جو اعلیٰ قسم کے ذات کے، بیسٹ کوالٹی بریڈ بولتے ہیں گھوڑوں کی، ان کے آثار ہوتے ہیں، اس کو لوگ بڑی قیمت سے خریدتے ہیں۔ ان کے پیشانی بھی بڑے چمکتے ہیں اور پیر بھی چمکیلے ہوتے ہیں، یعنی وضو کے آثار سے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان سکیں گے۔ تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم جتنا ہو سکے اس کو بڑھا لو، اور خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مونڈوں تک دھویا کرتے تھے، مونڈوں تک۔ حالانکہ کیا ہے حکم قرآن کے اندر، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونڈوں تک دھوتے تھے اور پیر بھی گھٹنوں تک، بخاری شریف کی شرح میں ہے گھٹنوں تک۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اطمینان سے، تسلی سے وضو کریں، پانی اچھی طرح استعمال کریں۔ الحمدللہ اب تو روانی ہے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے رائے درگ میں ہمارے بڑی قلت ہوا کرتی تھی پانی کی، بہت مشکل سے پانی ملتا تھا، کہاں کہاں جاتے تھے پانی لانے کے لیے۔ آپ جو ہمارے عمر کے یا ہمارے سے بڑے سب جانتے ہیں، کبھی کنٹے کی بوڑی، کبھی پال بوڑی، کبھی ادھر ادھر، اور پینے کے پانی کے لیے تو ریلوے کی بوڑی تھی۔ اب تو الحمدللہ پانی کی فراوانی ہے، آپ اچھی طرح وضو کر سکتے ہیں، لیکن بے جا بھی اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، بخاری شریف کی جو حدیث میں نے سنایا ہے اس کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ ایک بات ضروری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وائد والے بڑے خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ بخاری شریف کی جو شرح ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں
जो मशहूर शरह है वो मौलाना मोहम्मद दाऊद राज दहलवी की है, जो साल 2 साल में एक मरतबा हमारे रायदुर्ग तशरीफ लाते और वो खिड़की के पास बैठते थे। 4 दिन 8 दिन रहते। रोजाना इशा के बाद किसी ना किसी मोहल्ले में मौलाना का बयान होता था। फजर में नाश्ता मैं लेकर आता था मौलाना के पास। घर में मेरी वालिदा रोटी और भाजी बना के देते थे, दस्तर में लाता तो बड़ी शौक से, बड़े इत्मीनान से नाश्ता करते, ऐसा लगता बिरयानी खा रहे हैं। और हर लुक़मे पे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के कलिमात। मुझे समझ में नहीं आता था, मेरा बचपन था। गोरे थे, पस्तखत थे और मुस्कुराता चेहरा। और उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित रियाजी उनके कपड़े वगैरह धोते, इस्त्री करके मौलाना की खिदमत में पेश करते थे। उनकी लिखी हुई शरह इतनी मशहूर है कि उसकी बदल आज तक नहीं आई। जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरा मुतालिया है, उस जैसी शरह, क्या मौलाना, उस जैसी शरह नहीं आई अभी तक। पाकिस्तान के एक बड़े आलिम शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल सत्तार हम्माद, वो खुद कहते हैं कि ऐसी शरह आज तक कोई नहीं लिख सके। उनके साथी भी थे मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी अलैहि रहमान, उस्ताद मोहतरम के उस्ताद। जामिया रियाजुल उलूम दिल्ली में मौलाना के साथ हम गए एक मरतबा, तकरीबन 12-13 साल पहले। तो जामिया रियाजुल उलूम में गए तो शेखुल हदीस जहाँ दर्ज देते थे बुखारी का, हम थोड़ी देर के लिए बैठे। और उनके फर्जंद थे मौलाना अब्दुल रशीद अजहरी, आपके हम दर्स हैं, क्लासमेट हैं। बड़े गर्मजोशी के साथ मिले, बहुत खूब बातें हुई। तो उन्होंने उस पर नजर सानी की थी। उस जमाने में 70 के दहे में मौलाना जब बुखारी के पारे लाते थे, जिस तरह 30 पारे कुरान के हैं, उन्होंने 30 पारे बनाए उसके। अजमेरी गेट में छोटा सा कमरा मौलाना मोहम्मद दाऊद राज दहलवी का, छोटा सा कमरा, उसमें बैठकर इशा की नमाज के बाद फजर की अज़ान तक शरह लिखते थे। 20 सालों में मुकम्मल किया। उनके फर्जंद मौलाना नज़ीर अहमद जामी, जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर्ग के फारिग नहीं, जो बच्चे दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते हैं उनको भी जामी कहते हैं। तो मौलाना नज़ीर अहमद जामी मुझे बताए कि उसी कमरे में 20 साल लगे मौलाना को बुखारी की शरह लिखने के लिए। और अल्लाह इतना खुलूस से लिखे मौलाना, इतना कामयाब कि उसकी सानी अब तक नहीं है। और मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी भी उस जमाने में मिशकात की शरह अनवारुल मसाबिह लिखे। ऐसे लोग इस गांव में आते थे, ऐसे बड़े उलमा इस गांव में आते थे। हमारी खुशनसीबी है कि उनकी खिदमत करने का हमको मौका मिला। उस्ताद भी हैं, मन्नान हजरत सब जानते हैं। तो बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, आपके पास इतने बड़े बड़े उलमा करम आते हैं। अब क्या कहूँ मैं कि साहिल आंध्रा में कोई उस पाए का आलिम नहीं है। कभी कोई शक मुझे आता है सनद में या मतन में, तो मैं मौलाना को फ़ोन करता हूँ या मौलाना यूसुफ जमील जामी मरहूम को फ़ोन करता था। आप लोग बड़े खुशमित हैं, उनकी कदर कीजिए। मौलाना से कम रोज़ाना मैं आप तमाम से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ कि मौलाना की खिदमत में 1 घंटा गुजारें। दुनिया का चक्कर तो है ही, मरते दम तक रहेगा। मौलाना की खिदमत में रोज़ाना 1 आधा घंटा गुजारिए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। और जिस घर में दरसे कुरान दरसे हदीस है तो इंशाल्लाह कोई बला नहीं आएगी। देखिए आप लोग सब खुशो खुर्रम नजर आ रहे हैं। रायदुर्ग में, विजयवाड़े में बाहर फिरने के लिए आदमी आज भी निकलने के लिए डरता है। गुंटूर में आज भी आदमी बाहर निकलने के लिए डरता है। बहरहाल अल्लाह ताला बड़ा फजल करम है कि यहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ लाए और जामिया के ज़रिए बड़े बड़े शुयूख आते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। आप लोग उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं। मेरी पुरजोर अपील है, इल्तिमास है, गुजारिश है कि मौलाना से फ़ायदा उठाएं, वरना बाद में पछताएंगे हम लोग। साहिल आंध्र में कोई शेखुल हदीस नहीं है जहाँ तक मेरा इल्म है। आप मौलाना से फ़ायदा उठाएं। मैं तो कहूँगा कि चलती फिरती लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, मौलाना की खिदमत भी करें। मौका अच्छा है। अब हम खिदमत नहीं कर सकते, हमारे उलमा जितने थे, मौलाना अब्दुल गनी चले गए, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रहीम चले गए, क्या भाई मौलाना अबुल कलाम नदवी चले गए, और बड़े हाफिज साहब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब गोंदी बोली वाले कितना प्यार से शफक से हमको पढ़ाया करते थे। छोटी छोटी किताबें देते थे सीरत की, इस्लामी तारीख की। बहरहाल वक्त ज़्यादा लिया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, शेखुल हदीस आपके दरमियान हैं।
پورا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داران مسجد کو، خاص کر استاد محترم کا اور